मेघमाଳରେ शीघ्र आसुथिबा आम्भमानक प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ अति पवित्र और बहुमूल्य नामरे आपण मानकु आउ गोटे नूतन प्रसंग नूतन भिडियो रे आपण समस्तंकु स्वागत करू करू एही नूतन वर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा अभिनंदन आउ हृदयर कृतज्ञता मु ज्ञापन करूछि। एही नूतन वर्ष आपण मानकर प्रार्थनार वर्ष हेउ एही नूतन वर्ष आपण मानक निमंते प्रभुको आगमन निमंते प्रस्तुत हेबार वर्ष हो पाप को नाही बोली कहिबार वर्ष हो यह मोर प्रार्थना। ख्रीष्ट रे प्रिय भाई भणी माने आज मध्य प्रभुको वाक्य ठारू आ गोटे नूतन प्रसंग अल्प समय आपण मानक मध्य रे मु रखिबा पई चाहे। आज जो प्रसंग रे आमे कथावार्ता हेबा सेही प्रसंगर शीर्षक हला नुआ वर्ष रे बंचिबार उपाय कोन अटे। नुआ वर्ष रे बंचिबार उपाय एही प्रसंग रे आमे प्रभुको वाक्य रु अल्प समय ध्यान करिबा पई जिबा। प्रिय भाई भणी माने एही जो बंचिबार उपाय एही शब्द सुनुथिबा समय रे आपण मानक मन मध्य रे गोटे प्रश्न आसी पारे जे मरिथिबा लोक माने किए जे माने मरि जाई छंती ताहले से माने एही वाक्य यूट्यूब रे की प्रकार भाव रे से माने सुनिबे। प्रिय भाई भणी माने आमे वाक्य रु गोटे अंश पाठ करू करू आमे आगु बढ़िबा। जदि आपण माने तिमोथी प्रथम तिमोथी 5 अध्याय 6 पद रे पढ़िबे लेखा जाए किंतु जे भोगविलास रे आसक्त से जीवित थिले हैं मृत। प्रिय भाई भणी माने एहा मु कहू नै बाइबल कहे जो माने भोग अभिलाष निजर सुख शरीरर इच्छा को पूर्ण करिबा लोक माने से माने बंची थिले मध्य मृत अटंती। आज अनेक ख्रिस्टियन भाई भणी माने से माने नामधारी ख्रिस्टियन भाव में जीवन यापन करुछंती किंतु से माने प्रकृत रे विश्वासी नुहंती मृत अवस्था रे अछंती। एही कथा बाइबल आमानकु कहे। जदि आपण माने प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय को आसीबे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 1 रु 3 पद पर्यंत जदि पढ़िबे एठारे आत्मा मंडली निकटकू सुंदर भाव से लेखुचंती से चेतावनी देउछंती। लेखा जाए शांति मंडलीर दूत निकट को लेख जे ईश्वर सप्त आत्मा और सप्त नक्षत्र धारण करती से कहती आम्भे तुमर कर्म जाणु तुम्भे नाम जीवित मात्र प्रकृत रे मृत अट। प्रिय भाई भणी माने ए वाक्यर अर्थ आज मध्य आम मंडली रे आम ख्रिस्टियन समाज रे अनेक भाई भणी मान अछंती से माने नाम को ख्रिस्टियन अटंती नाम को से माने मंडली रे आसंती मात्र मृत कर्म रु से माने मन परिवर्तन करि नाहंती। तो ही प्रसंग रे मु आपण मान को कहिबा पई चाहे आपण माने जदि भोगविलास रे आसक्त अछंती आपणकर मन परिवर्तन हेई नाही ताहले आपण जीवित नुहंती आपण ना को बंचिचंती किंतु से व्यक्ति मृत अवस्था रे अछि। और आजी सेही मृत व्यक्तिर बंचिबार उपाय विषय मु कहिबा पई चाहे। एही नूतन वर्ष गोटे बंचिबार अवसर प्रभु हमको देइछंती आमे जेपरि मन परिवर्तन करिबा भोग अभिलाष रु फेरी आसीबा आ आमे चिरकाल निमंते आमे जीवित रहिबा एहा परमेश्वर इच्छा करंती। आमे एठरु बंचिबार उपाय कोन अटे। प्रिय भाई भणी माने मु आपण मानकु वाक्यरु आपण मानकु 4 गोटी उपाय देवा पई चाहे। जणे व्यक्ति से मृत हेले हे बंची पारिबो। प्रिय भाई भणी माने जदि आपण माने आदि पुस्तक को आसीबे आदि पुस्तक 6 अध्याय 20 पद रे प्रकार लिखा जाए सर्व प्रकार पक्षी और सर्व प्रकार पशु और सर्व प्रकार उरगामी जंतु प्रत्येक जाति अनुसार एक एक दंपति जीवन रक्षार्थे तुम्भ निकट को आसीबे। एही कथा परमेश्वर नहंकु कहउचंती। काहे की आसीबे प्राण रक्षा निमंते कोठी को आसीबे तुम्भे जो जहाज तैयारी करियछ सेही जहाज निकट को आसीबे आ सेही जहाज रे से माने कोन करिवे प्रवेश करिवे। काहे की प्रवेश करिवे प्राण रक्षा निमंते। प्रिय भाई भणी माने आपण बंचिबा को हेले आपणकर जीवन रक्षा करने को हेले आपण से जहाज निकट को आसवा को पड़ो।
ସେହି ଜାହାଜର ଅର୍ଥ ହେଲା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବୁଝାଏ। ଆଜି ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ବାହାରେ ସଙ୍କଟ ଅଛି, ବିପଦ ଅଛି, ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଲେ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ, ଆପଣ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ଆମର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଆମେ ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିବା, ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ରହିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଗୀତ ସଂହିତାକୁ ଆସିବେ, ଗୀତ ସଂହିତା 32 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ ଗୀତ ରଚକ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ଲୁଚିବାର ସ୍ଥାନ, ତୁମ୍ଭେ ସଙ୍କଟରୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ତୁମ୍ଭେ ରକ୍ଷାତ୍ମକ ଗାୟନରେ ମୋହର ଚତୁର୍ଦିଗ ବେଷ୍ଟନ କରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଠାରେ ଗୀତ ରଚକ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଲୁଚିବାର ସ୍ଥାନ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ନୋହଙ୍କ ଜାହାଜ ନିର୍ମିତ ହେଲା, ଆଉ ନୋହଙ୍କ ପରିବାର, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ନବ ଦମ୍ପତି ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଜଳପ୍ଲାବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ବିନାଶ ହେଲା। ମାତ୍ର ସେହି ବିପଦ, ସେହି ସମସ୍ୟା ନୋହଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ବିପଦରୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ 7 ବର୍ଷର ମହାକ୍ଲେଶ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନୀତ ହେଲା ପରେ ସେହି ବିପଦରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ରାପ୍ଚର କରି ସେ ନେଇଯିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆଜି ଆମକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମକୁ ପାପ ଛାଡି ଆମର ଅବାଧ୍ୟତାର ଆମେ ଦୂରକୁ ରହି ଆମର ଅବାଧ୍ୟର ଆତ୍ମାକୁ କାଢି ଦେଇ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲାଗି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯେପରି ଆମର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଜୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରକୁ ଆସିବେ। ଜୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 53 ଆଉ 54 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ ନ କଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତ ପାନ ନ କଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଜୀବନ କାହାଠାରେ ନାହିଁ? କେଉଁମାନେ ମୃତ ଅଟନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେଜର ଅଂଶୀ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ସମୟରେ ସେମାନେ ଉଠିକିନା ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାପ ଛାଡିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କହେ, ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେଜର ଅଂଶୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ରକ୍ତ ଆଉ ମାଂସକୁ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଆଉ 54 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ମୋହର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ମୋହର ରକ୍ତ ପାନ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ମୁଁ ଶେଷ ଦିନରେ ତାହାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେଜର ଅଂଶୀ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ତ ନାହିଁ। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଯାହା ପାପ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ପାପକୁ ଛାଡି ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେଜର ଅଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ ହେବେ? ଜୀବନ ପାଇବେ, ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ, ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଂଶୀ ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ, ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ସେ ଚେତନା ପାଇ କହିଲା, ମୋର ବାପାଙ୍କ କେତେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବଳି ପଡୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଭୋକରେ ମରୁଅଛି, ମୁଁ ଭୋକରେ ମରୁଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ କଣ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲା ପରେ ସେ ବଞ୍ଚିଛି ସତ କଥା, ଭୋକରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବଞ୍ଚିଛି ସତ କଥା, ବାହାରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବନ ଅଛି ସତ କଥା, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବାପା
ସେହି ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ଯଦି ଆପଣମାନେ 32 ପଦ ପଢିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯେ ତୋର ଭାଇଟି ମୃତ ହୋଇଥିଲା, କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ମୃତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ ସେମାନେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ହିଁ ମୃତ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବଡ ଭାଇ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ସିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ରାଗୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯେଉଁ ସାନ ପୁଅକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଲ, ସେ ଯାଇ ବାହାରେ ଏସ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଡେଇ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କି ତୁମେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ? ସେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ପାପରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଅଭିଳାଷରେ ଅଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡି ଆପଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଆପଣ ସଂସାରର ଜାଲରେ ମାତିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଲା ବେଳେ କୌଣସି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗି ପାରନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଯଦି ଅନୁତପ୍ତ କରି ଫେରି ଆସିବେ, ହୃଦୟ ସହିତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୋର ଭାଇଟି ମୃତ ହୋଇଥିଲା, ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିଲା, ହଜି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ମିଳିଲା। ସେହି ହେତୁରୁ ଉତ୍ସବ ଓ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ହେଲା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫେରି ଆସିବା। ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଆମେ ମୃତ ହୋଇଯିବା, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ନୂଆ ବର୍ଷର ଅବସର ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆମେ ଯେପରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଆମେ ପାପ ଛାଡ଼ିବା, ମଦ୍ୟପାନ, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଟିକା, କୁଡ଼ିଆ, ଖଇନି, ବିଭିନ୍ନ ପାପରେ ସେମାନେ ମାତି ଅଛନ୍ତି। ସିନେମା, ସିରିଏଲ, ସିଗାରେଟ, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରୁ ଆମେ ଫେରି ଆସିବା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆଉ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପାଇବା। ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶେଷ ବିଷୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଠାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ ପଢିବେ, ବିକ୍ରୟ ନ ହେବା ପୂର୍ବେ ତାହା କ'ଣ ତୁମ ନିଜର ହୋଇ ରହିନଥିଲା? ଆଉ ବିକ୍ରୟ ହେବା ଉତ୍ତାରେ ସେଥିର ମୂଲ୍ୟ କି ତୁମ ନିଜ ଅଧିକାରରେ ନଥିଲା? ତେବେ ତୁମ୍ଭେ କିପରି ଆପଣା ହୃଦୟରେ ଏହି ବିଷୟ ଭାବିଲ? ତୁମ୍ଭେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ନିକଟରେ ମିଥ୍ୟା କହିଲ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମିଥ୍ୟା କହିଲ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମିଥ୍ୟା କହିବା ହେଉଛି ମରିବାର ଉପାୟ, କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସତ୍ୟ ଉପରେ ଠିଆ ହେବା, ସତ୍ୟ କହିବା, ଏହା ହେଉଛି ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ବାଇବେଲର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ ଯେ ସ୍ତିଫାନ, ଏଇ କଥା ଅନେକଙ୍କୁ ଜଣା ରହିଛି। ମାତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀରେ ମିଥ୍ୟା କହି ଯେଉଁମାନେ କି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ମଣ୍ଡଳୀର ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ପରିବାର, ଏଇ କଥା ଅନେକ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, କହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କିଏ? ହନନିୟ, ସଫିରା। ଏହି 5 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏମାନେ ଖଣ୍ଡେ ଜମିକୁ ସେମାନେ ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଚେଇ ପିତରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅଳ୍ପ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣି ସେମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପିତର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏଇ ଟଙ୍କାରୁ ତୁମେ ଲୁଚେଇଛ ଆଉ ମିଛ କହୁଛ। ତୁମେ ମୋ ନିକଟରେ ମିଛ କହୁନ, ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମେ ମିଥ୍ୟା କହିଅଛ। ଏହି କଥା କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ହଉଛି? ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ମରଣ ଘଟୁଛି, ପିତରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ ମିଥ୍ୟାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଉ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ କଣ? ଆମେ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିବା। ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ କଣ? ଆମେ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ପ୍ରଭୁ ଭଜର ଅଂଶୀ ହେବା। ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ କଣ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ରହିବା। ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ କଣ? ଆମେ ମିଥ୍ୟା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସତ୍ୟରେ ଆମେ ଆଚରଣ କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ଅଟେ। ଆଉ ଏସବୁ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଆପଣାଇ ନାହୁଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଆମେ ଭୋଗବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ ଅଛୁ, ନାମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇ ପରମ୍ପରାରେ ଅଛୁ, ପାପରେ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବିତ ନାହୁଁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ ଅଟୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଯିଏ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯଦ୍ୟପି ସେ ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ଆମକୁ ସେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଏ ବିଷୟକୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିବା, ଆଉ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁ ବଞ୍ଚୁ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।